So I'll start the class, and today also we are going to discuss some more problems. After that, we'll see what is binomial distribution and Poisson distribution, and we'll see the proof of it and some more applications and some more properties. And one important thing is it is not it is not possible to solve each and every problem in the class. So it's better I'll make a problem of ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంకి ఆర్ ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం మాత్రం ఇస్తానండి. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? ఒకటి లేదా రెండు ప్రాబ్లమ్స్, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసుకుంటా పోతే టైం పడుతుంది. దిస్ ఈస్ మై 7th క్లాస్. Till now we have completed only half of this chapter because of its vast portion. So ఇంకా we have a binomial distribution, Poisson distribution, ఇంకా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. So it's better to have only two problems per model. మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇచ్చినారండి, దాన్ని మీరు చేసి హోంవర్క్ చేసి పంపించండి. ఓకేనా? సో విల్ గో ఫర్ సమ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. Okay. Can you see the screen? Can you see the screen? Samadhan. Yes, sir. Okay. So yes, define probability density. If a random variable has a probability density function as fx of x is equals to 2 into e to the power of 2x for x greater than 0 or 0 elsewhere, find the probabilities that x takes a value, first one between 1 and 3, second one greater than or equal to 0.5 అనండి. సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన probability density function ఏంటండి? fx of x is equals to 2 into e power minus 2x for x greater than 0, x greater than any value, 0 కంటే ఎంత వాల్యూ తీసుకున్నా ఆ ఫంక్షన్ని మనం 2 into e to the power of minus 2xగా తీసుకుంటాము. x కంటే తక్కువ అయితే మనం దాని వాల్యూని, ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూని 0గా తీసుకుంటాము. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫైండ్ ద probabilities that x takes a value between 0 and 1 అన్నాడు. దట్ మీన్స్ నా ప్రాబిలిటీ వాల్యూ ఏంటి? p of 1 less than x less than 3. సో p of 1 less than x less than 3. మీరు చూసే వాళ్ళు టేక్ ఏ పేపర్, చెప్పేటప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీతో పాటుగా నేను కూడా ప్రాబ్లం చేస్తున్నానండి. అప్పుడు చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుని ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో వాటి మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటంటే ప్రాబిలిటీస్ వాల్యూస్. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x when the value is 1 and 3, in between 1 and 3, 1కి 3కి మధ్యలో ఉన్న ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ fx of x మనకి ఇచ్చిన మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ fx of x into dx is equals to 1. that means total probability value must be equal to 1. so we need to find p of 1 less than x less than 3. కాబట్టి p of 1 less than x less than 3 is equals to integral 1 నుంచి 3 వరకు, కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 1 to 3 fx of x into dx. fx of x వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినాడండి. దట్ ఈస్ fx of x is equals to 2 into e to the power of minus 2x. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 to 3 2 into e to the power of minus 2x into dx. 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ముందు రాస్తున్నానండి. 2 into integral of 1 to 3 e power minus 2x into dx. That is equals to 2 into e power minus 2x by 2 whole to the power of limits from 1 to 3. That is 2 gets cancelled and minus of e to the power of minus 6 in minus
e to the power of minus 2. That is e power minus 2 minus e to the power of minus 6. So the logarithmic value entandi? Logarithmic value of e power minus 2 minus e power minus 6 value ఒకసారి చెక్ చేయండి అయినా మీ క్యాల్సిలో ఒకసారి చెక్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. మీ క్యాల్సిలో ఒకసారి చెక్ చేసి e power minus 2 minus e power minus 6 వాల్యూ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి ఒకసారి. So it will be equals to 0.132. Okay, so next condition ఏమి ఇచ్చాడు? greater than or equal to 0.5 అన్నాడు. greater than or equal to 0.5. Find the probability of x when x value is greater than or equals to 0.5. okay, so here integral 0.5 to infinity 2 into e power minus 2x into dx. సేమ్ ఇంతకు ముందు మనం ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో అలాగే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దీని వాల్యూ వాట్ దిస్ వాల్యూ బికమ్ ఇస్ e power minus 1 into e power minus infinity and that value is 0.367. I repeat the question. ఒకసారి ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి. నా డిఫైన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ డిఫైన్ చేయమన్నానండి. ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, వేరే లాస్ట్ ఇయర్ దాని బిఫోర్ ఇయర్ ఇచ్చిన ఎగ్జామ్ పేపర్ అండి ఇది. డిఫైన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ if a random variable has a probability density function as fx of x is equals to 2 into e power minus 2x for x greater than 0 and 0 elsewhere, find the probabilities that x takes a value in between 1 and 3 and x takes a value greater than or equal to 0.5 అన్నాడు. in between 1 and 3 తీసుకున్నప్పుడు మనకు 0.132 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 అన్నప్పుడు మనకు ఆ వాల్యూ 0.367గా వచ్చింది. ఓకే, go for the next problem. If the probability density of a random variable is given by fx of x is equals to k into 1 minus x square when 0 less than x less than 1, then find the value of k and find the value of fx of x. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఇచ్చేసేయండి. కాబట్టి మనం ఏమన్నారు, ఆ k వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ fx of x ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా మనం కనుక్కోవాలి. జాగ్రత్తగా గమనించండి, వాళ్ళు అక్కడ మనకు ఒక ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చారండి. సో ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ని కనుక్కోమని చెప్పారు. ఓకే, సో what they have given, fx of x is equals, that is probability density function fx of x is equals to k into 1 minus x square. Okay, from the property of density function integral minus infinity to infinity fx of x into dx is equals to 1. okay, so fx of x is equals to value entandi, original value k into 1 minus x square into dx is equals to 1. okay, so k value ని కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ముందుగా రాశాను. సో దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చండి, x minus x cube by 3 values tends from 0 to 1 is equals to 1. that is nothing but k into 1 minus 1 by 3. k into 1 minus 1 by 3 is equals to 1. that is k into 2 by 3 is equals to 1 and k is equals to 3 by 2. now we have find out the value of k. వాడు ఇచ్చిన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి ఆన్సర్ కనుక్కున్నామండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు, ఫైండ్ fx of x, that is డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని కనుక్కోమన్నారు. సో హియర్ fx of x is equals to, okay, fx of x is equals to can write like this, k బదులుగా 3 by 2 into 1 minus x square when the values is from 0 less than or equals to x 0 less than x less than 1. so what is this x? Can anyone tell me what is this x? Why they have given 0 and 1? 0 ని 1 ని మాత్రమే ఎందుకు ఇచ్చారండి? ఆ మధ్యలోనే ఈ x వాల్యూ ఉండాలని ఎందుకు చెప్పారు? ఎనీవన్? వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూస్ 0 less than x less than 1 అన్నాడు.
So what is this 0 and 1? Anyone in the class? ఈ వాల్యూ పెట్టినా కూడా మైనస్ లో వచ్చింది కదా సార్. అయినా చెప్పండి 0 and 1 ఎందుకు ఇచ్చారంటే మినిమం ప్రాబబిలిటీ 0 అండ్ మాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఈస్ 1. కాబట్టి మనకు అబ్టైన్ అయిన ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా 0 నుంచి 1 కి మధ్యలోనే ఉండాలి. Okay, that's why they have given this condition. So therefore if you need to find the probability density function, fx of x is equals to capital Fx of x is equals to integral 0 to x 3/2 into 1 minus x square into dx. So 3/2 into x minus x cube by 3 from 0 to x. Therefore 3/2 into x minus x cube by 3, which will be equals to 3x minus x cube by 2. Okay, are you getting my point? అర్థమవుతుందా? నానా చేసేటప్పుడు మీరు కూడా పేపర్ మీద చేయండి. పేపర్ మీద చేస్తే అర్థమవుతుంది, గాలికి వింటే అర్థం కాదు. మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు చేస్తే అర్థం అవుతాయి, చూస్తే అర్థం కావు, విన్నా అర్థం కావు. కాబట్టి చెయ్యండి. రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. చేస్తున్నాం సార్. ఓకే ఓకే, వాట్ అబౌట్ అదర్స్? మిగతా వాళ్ళు సార్ చేస్తున్నాం సార్, చేసాం సార్. ఆ ప్రాబ్లం. ఆరిఫ్ క్లాస్లో ఉన్నాడండి? ఆరిఫ్ క్లాస్లో ఉన్నారా? క్లాస్లో లేడా? సరే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది మీకు చాలా వ్యాస్ట్గా ఉందండి. ఫస్ట్ చాప్టర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది పోర్షన్ మీకు. కాబట్టి కొంచెం మీరు పికప్ అయితే నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చేస్తాను. అండ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ బేసిక్ ఆఫ్ యువర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్. మీరు చదవబోయే ప్రతి సబ్జెక్టులు కూడా 90% సిగ్నల్స్కి సంబంధించి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కానీ మీరు, నాకు తెలిసి ఇప్పటికే సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో కూడా ఉంటుంది మీకు డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్, లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ అని, రిలే ఫంక్షన్స్ అని, పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని, కానీ ఇలా ప్రతి దగ్గర మీకు మీరు నెక్స్ట్ ప్రమోట్ అయ్యే ప్రతి క్లాస్లో కూడా ఈ వాల్యూస్ అనేవి, ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. లాస్ట్ 4-2లో కూడా మీకు వస్తాయండి ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్. మీరు ఎంటెక్ వెళ్ళినా ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది, ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ప్రాబబిలిటీ డైరెక్ట్గా ప్రాబబిలిటీ ఎవరు, ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ గురించి ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, so for the next one, okay, consider the probability density function fx of x is equals to a into e power minus b of x, where x is a random variable whose allowable values ranges from -infinity to infinity. Find CDF, relation between a and b. What is CDF? CDF అంటే ఏంటండి? CDF అంటే ఏంటి? అమరావతి. కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్. అమరావతి గారు క్లాస్లో ఉన్నారండి? ఓకే ఓకే, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో ఏ కనుక్కోమండి? ఫైండ్ CDF, రిలేషన్ బిట్వీన్ a and b, probability that x lies between 1 and 2. ఈ 3 వాల్యూస్ని కనుక్కోమన్నాడు. I repeat the question. Consider the probability density function that is small pdf. Capital pdf అంటే స్మాల్ pdf అంటే probability density function. క్యాపిటల్ pdf అంటే ఏంటండి? క్యాపిటల్ pdf అంటే ఏంటి? probability distribution function, sir. Okay, probability distribution function.
Okay. So first one, given that fx of x is equals to what is in the PDF ఏంటండి, fx of x is equals to a into e power b, sorry, minus b of mod x. From the probability density function we have fx of x into dx. So probability density function ని బేస్ చేసుకొని మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటండి, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఈ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాం, fx of x into dx. So substitute the value of fx of x, integral minus infinity to infinity a into e power minus b of mod x into dx. సో దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చండి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జీరో, దాన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసామండి. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జీరో ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బి ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్, సారీ మోడ్ కదండి, బి ఆఫ్ ఎక్స్ అండి అది, ఓకే, మైనస్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ అది మోడ్ కాదు. ఐ రిపీట్, అది ఒకసారి రాస్తాను చూడండి, ఇంటిగ్రల్ minus infinity to x a into e power minus b of x into dx. ఓకేనండి. సో దాన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాము. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జీరో ఒక ఇంటర్వెల్గా తీసుకున్నాను, 0 to x అనేది ఇంకొక ఇంటర్వెల్గా తీసుకున్నాను. దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జీరో ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to x ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్గా తీసుకున్నానండి. ఓకే, సో that can be written as integral minus infinity to 0 a into e power bx into dx plus integral 0 to x a into e power minus bx into dx. Okay, therefore ikkada a constant kabatti a ni bayatiki teesi e power bx by b from minus infinity to 0 plus a ni constant kabatti bayatiki pettanu a into e power minus bx by minus b from 0 to x. లిమిట్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయనైనా a by b, b కాన్స్టెంట్ కాబట్టి a by b బయటకు వచ్చేసింది, e పవర్ 0 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ a by మైనస్ b ఇంటూ e పవర్ మైనస్ bx మైనస్ e పవర్ 0. that will be equal to a by b into e power 0 minus a by b into e power minus bx minus 1, that is e power minus 0 kabatti minus 1. Therefore a by b into 1 minus e power minus bx plus 1, which will be equals to a by b into 2, 1 plus 1 2 minus e power minus bx. Okay, అందరూ ప్రాబ్లం చేస్తున్నారా, అర్థమవుతుందా చెప్తే నేను నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తానండి. నేను చెప్పేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు కూడా పేపర్ తీసుకొని చెయ్యండి. will be very understandable for you, otherwise you can't understand. మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాసెస్ చెప్తాను చూడండి. వాడిచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, వాడిచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి, fx of x is equals to a into e power minus b of x అనే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నాడు, CDF కనుక్కోమన్నాడు, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ని కనుక్కోమన్నాడు. సో వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ PDF స్మాల్ PDFని ఎలా రాసుకుంటాము, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ
ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని రాస్తాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ వాల్యూ కాబట్టి -∞ to x ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులుగా a ఇంటూ e పవర్ -b ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని రాస్తున్నాము. సో ఈ ఇచ్చిన సిస్టమ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము, 2 ఇంటర్వెల్స్గా తీసుకుంటాము. -∞ to 0 ఒకటి రాశాను, ప్లస్ దాంతోపాటుగా -∞ to 0 a ఇంటూ e పవర్ -b ఆఫ్ -x ఇంటూ dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to x a ఇంటూ e పవర్ -bx ఇంటూ dx అని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు లిమిట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -∞ to 0 a ఇంటూ e పవర్ bx -b ఇంటూ -x కాబట్టి bx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to x a ఇంటూ e పవర్ -bx ఇంటూ dx. ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ముందుగా రాశాను a ఇంటూ e పవర్ bx బై b ఫ్రమ్ -∞ to 0 ప్లస్ a ఇంటూ e పవర్ -bx బై -b ఫ్రమ్ 0 to x. సో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి a బై b ఇంటూ b పవర్ bx ఫ్రమ్ -∞ to 0 ప్లస్ a బై -b ఇంటూ e పవర్ -bx ఫ్రమ్ 0 to x. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? a బై b ఇంటూ e పవర్ 0 మైనస్ e పవర్ -∞ ప్లస్ a బై -b ఇంటూ e పవర్ -bx minus e power 0. So that value becomes a by b into e power 0 minus a by b into e power -bx minus 1. కాబట్టి దాన్ని a by b into a by b ని కామన్ తీస్తే 1 minus e power -bx plus 1. Therefore a by b into 2 minus e power -bx. Okay Nandi? Okay sir. Okay, go for the next one. Next condition which are the next problem which are relation between a and b. a ki b ki madhya unna relation enti identify cheyamannadu. So what ichina function enti? Integral -∞ to infinity a into e power -b of x into dx అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో మన కంప్లీట్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత అండి? కంప్లీట్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత? టోటల్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత? టోటల్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత? 1. సో ఇచ్చిన వాల్యూని 1 కి ఈక్వలెంట్ గా చేసుకోమన్నాడు. ఇక్కడ చూడన్నా, ఇంతకుముందు మా విడివిడిగా రాసాం కదా, లిమిట్స్ ఆర్ ఇంటర్వెల్స్ మార్చి రాసాం కదా, అలాగే మార్చి రాసి వచ్చే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ అనేది 1 గా తీసుకున్నాడు. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇంటిగ్రల్ -∞ to 0 a into e power -b of -x into dx plus integral 0 to infinity a into e power -b of x into dx is equals to 1 అని తీసుకున్నాడు. టోటల్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 అని తీసుకున్నాడు. సో దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి? ఇంటిగ్రల్ -∞ to 0 a into e power bx into dx plus integral 0 to infinity a into e power -bx into dx is equals to 1. సో లిమిట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడండి. ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా, అలాగే లిమిట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. ఇక్కడ చూడన్నా, a into e power bx by b from -∞ to 0 plus a into e power -bx by -b from
0 to infinity, which will be equals to 1. అయినా ప్రీవియస్ దానికి ఇప్పుడున్న దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ వాల్యూస్లో 0 to x తీసుకున్నామండి సెకండ్ వాల్యూ. ఐ రిపీట్, లిమిట్స్ వాల్యూ -∞ to 0, తర్వాత 0 to x తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే -∞ to +∞ తీసుకుంటున్నామండి. చిన్న లాజిక్ అక్కడ, అదొకటే చిన్న లాజిక్ అక్కడ. ఓకేనా? సో చూడండి ఇక్కడ a/b into e power 0 minus e power -∞ plus a/-b into e power -∞ minus e power -0 equals to 1. సో దీని వాల్యూ ఎలా ఉంటుందండి? 1. a/b into 1 minus a/b into 0 minus 1, which will be equals to 1. That is a/b minus 1 into minus a plus kabatti plus a/b is equals to 1, and 2a/b is equals to 1. Therefore 2a equals to b, or a equals to b/2. Okay nandi? Okay sir. Okay na? Right. Go for the next one. P value should be within or in between 1 and 2. P of 1 less than x less than 2. Substitute. ఇక్కడ వాళ్ళ లిమిట్స్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేసారన్న 1 నుంచి 2 లోపు మధ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి లిమిట్స్ ఇచ్చారండి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? ఒకసారి చేయండి, మిగతా వాల్యూ చెప్పండి నాకు. Okay. Okay, go for the next one. Distribution and density functions. Distribution and density functions. Mathematics లో బైనామియల్ థియరం చదివారండి? మ్యాథమెటిక్స్ లో బైనామియల్ థియరం చదివారా? మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇప్పుడు కాదండి, 10th క్లాస్ లో ఇంటర్లో. ఓకే. సో ఆ బైనామియల్ థియరం ని ఇక్కడ వాడతామండి. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ సక్సెస్ అమాంగ్ n ట్రయల్స్. ఒక ఎక్స్ అనే సక్సెస్ నెంబర్ తెలియదండి. మనం అనుకుంటాం కదా, లెట్ ఎక్స్ బి ఎనీ నెంబర్ అని అనుకుంటాం కదా, అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం కదా. అలాగే ఎక్స్ టైమ్స్ సక్సెస్ అయ్యేదానికి అమాంగ్ n ట్రయల్స్, n నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. అప్పుడప్పుడు మనము టీవీలో చూస్తుంటామండి, ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు చెప్తుంటారు, నేను ఇప్పటికీ 3 times రాశాను, ఫస్ట్ టైం రాలేదు, సెకండ్ టైం రాలేదు, థర్డ్ టైం వచ్చిందని చెప్తుంటారండి. దట్ మీన్స్ అక్కడ తన లిమిట్ ఆర్ అచీవ్ అయిన ట్రయల్స్ అన్ని n times అయ్యాడండి.
కానీ ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే సక్సెస్ అయ్యాడు. సెలెక్ట్ అవ్వటం వేరు, ఓకే, సెలెక్ట్ అవ్వటం వేరు, సెలెక్ట్ కాకపోవటం వేరు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి. టు నో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ సక్సెస్ అమాంగ్ ఎన్ ట్రయల్స్ అండర్ ది ఫాలోయింగ్ అసంప్షన్స్ we can find the required probabilities. అసంప్షన్స్ ని తీసుకొని ఎన్ ట్రయల్స్ లో ఎన్నిసార్లు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అనేదాన్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఈచ్ ట్రయల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎగ్జామ్ రాశారనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్? మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తే what are the 2 possible outcomes? Pass or fail, sir. Very good, very good. ఏంటండి? Pass or fail. We have only 2 possible outcomes. Is there any outcome? ఇంకోటి ఏమైనా ఉంటుందండి? ఇంకేమైనా అవుట్కమ్ ఉండదా? No, sir. ఉండదా? Distinction. డిస్టింక్షన్ అంటే పాసే కదండి. గ్రేడ్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. ఓకే, అది కాకుండా ఇంకేమైనా ఉందా? No, sir. అవును సార్. ఏంటది? అటెండ్, అదే సార్, అటెండ్ కాకపోవడం. ఓకే, పాస్ అటెండ్ కాలేదంటే ఫెయిల్ అయినట్టే కదా. ఎగ్జామ్ ఇంకోటి వచ్చింది సార్, అటెండ్ కాకపోతే. అటెండ్ కాకపోతే ఇంకేం రాదండి, ఆబ్సెంట్ అయినా వస్తుంది. అదే పాస్ కావాలి, ఆబ్సెంట్ అయితే ఫెయిల్ అయినట్టు కదా. ఇంకో టర్మ్ ఉందన్న, విత్ హెల్డ్ అంటారండి. ఎప్పుడన్నా విన్నారా పదం? విత్ హెల్డ్ అనే పదం లేదు సార్. ఎప్పుడు వినలేదా? విత్ హెల్డ్ అంటే పేపర్ కరెక్షన్ చేసిన వాడికి మీ మీద డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, విత్ హెల్డ్లో పెడతారు మీ పేపర్ని. అంటే రాసింది మీరా కాదా, ఇంకెవరైనా రాశారా, ఒక పేపర్కి ఇంకొక పేపర్కి డిఫరెన్స్ వచ్చినా కానీ విత్ హెల్డ్లో పెడతారు. సో అది చాలా రేర్ కేసెస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే either పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. ఓకేనా. సెకండ్ పాయింట్ ఉన్నాను, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సక్సెస్ ఈ సేమ్ ఫర్ ఈచ్ ట్రయల్. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్, మనం బాగా పరీక్ష రాయం కదా, మనం కష్టపడి రాస్తాం కదా పరీక్షలో. 2 క్వశ్చన్లు రాస్తే సరిపోతాయి, 2 పదులు 20 వస్తాయి, ఒక 2 మార్క్స్ రాస్తే సరిపోతాయి, 3 2 6 26 మార్కులు అనుకుంటాం. ఇస్ ఇట్ రైట్? 10కి 10 వస్తాయండి మీకు, 10కి 10 రావు. మీరు రాసిన 3 క్వశ్చన్లు కరెక్ట్ అయ్యాలని నమ్మకం లేదు. కాబట్టి డౌట్ సేమ్ ఉంటుందండి వాల్యూ. దట్ మీన్స్ మనం కష్టపడి రాస్తే ఓకే, కష్టపడి రాయకుండా పేపర్లు నింపొస్తే మార్కులు పడవు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ చూడాలి, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సక్సెస్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఈచ్ ట్రయల్. సక్సెస్ కావచ్చు, ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, రెండింటికి ప్రాబబిలిటీ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కాయిన్ ని టాస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ ఎ టైల్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఒక కాయిన్ ని టాస్ చేస్తే టైల్ వచ్చేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? 1/2. What about head? 1/2. Can I say same? ఓకేనా. అంటే 2 అవుట్కమ్స్ ఉన్న దానికి సక్సెస్ ఎంత ఉంటుందో ఫెయిల్యూర్ ప్రాబబిలిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది అని చెప్తారండి. ఓకే, థర్డ్ వన్ చూడన్నా, ద ట్రయల్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ దీస్ అసంప్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ బెర్నౌలీ ట్రయల్స్ అంటారండి. అలాంటి ట్రయల్స్ని అసమ్ చేసే ఆ ట్రయల్స్ని దాని పేరు ఏంటంటే బెర్నౌలీస్ ట్రయల్స్ అంటామండి. ఓకేనా. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ యాజ్ P of x is equals to m. అక్కడ x అంటే సక్సెస్, m అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అని అర్థం అండి. ఐ రిపీట్, అక్కడ x అంటే సక్సెస్, m అంటే నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అని అర్థం. ఓకే, P of x is equals to m is given by NCM n suffix c suffix m into p power n into q power n minus m. I repeat, p of x is equals to m, p of x is equals to m
equal to NCM రాయాలి ఇక్కడ NCM into P power N కనిపిస్తుందా అండి? I think here writing is a problem here. ఈ సిస్టంలో రాయాలంటే మళ్ళీ Q of N minus M. Okay, and the next one is for N trails should be constant and independent. What is the meaning of independent? What is the meaning of independent? What is the meaning of independent? What is the meaning of independent, man? Independent at a meaning ఏంటండి? Does not depend on others. అంతేనైనా does not depend on others. N trails should be a constant అంటే ఈ trails value అనేది constant గా ఉండాలి and it should not depend on other things. So then the binomial distribution is given by fx of x is equals to sigma m is equals to 0 to capital N NCM into P power M into Q power N minus M into delta of x minus M అని వాల్యూని తీసుకుంటాం. అవి రెండు ఇవి రెండు ఒకవేళ మీరు కనుక వాట్ వి కాల్ ప్రింట్అవుట్స్ కనుక తీసుకుంటే ఒక చిన్న బాక్స్ పెట్టేసి అది హైలైట్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ బిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాను. మెనీ గేమ్స్ ఆఫ్ ఛాన్స్ మీరు ఒక 2 years బాగా ఆడిన గేమ్ ఏంటండి? బాగా ఆడిన గేమ్ ఏంటి? మళ్ళీ ఒక 2 years బ్యాక్ బాగా ఆడిన గేమ్ ఏంటి? సిస్టమ్ మొబైల్లో క్యాండీ క్రష్ ఆడుంటారు, రైట్? మీరు చేసిన మీరు లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 లెవెల్ 5 ఆర్ లెవెల్ 10 లెవెల్ 20 100 లెవెల్ వరకు బాగానే ఉంటారు. 100 లెవెల్స్ నుంచి సక్సెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే టైం సరిపోదు కాబట్టి, రైట్? సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఛాన్స్. అప్లికేషన్స్ మెనీ గేమ్స్ ఆఫ్ ఛాన్స్, రోలింగ్ ఏ డై, casino, picking a card, ఇవన్నీ ఛాన్సెస్ కిందకి వస్తాయండి. ఓకే, సెకండ్ వన్ డిటెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ రాడార్ అండ్ సోలార్. వాట్ ఈస్ రాడార్? రాడార్ అంటే ఏంటండి? రాడార్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడన్నా విన్నారా పదం రాడార్ అని? ప్రత్యూష, రాడార్ అంటే ఏంటండి? ప్రత్యూష ఉన్నారండి క్లాస్లో? ప్రత్యూష గారు క్లాస్లో ఉన్నారా? ఏరండి? ఓకే, వాట్ ఈస్ రాడార్? Radar is nothing but radio detection and ranging. Okay, the last application is many experiments having only 2 possible outcomes, head or tail. Okay, on or off. They have given you a problem there. Problems unana? The probability that a person hits the target is 1/2. He fires 6 times. Then find the probability that he hits the target exactly 2 times, more than 4 times, at least 1 time. So a person hits a target. ఒక పర్సన్ కి
ఒక టార్గెట్ ఇచ్చాడండి అండ్ హీ హాస్ గివెన్ ఎ గన్ 6 bullets ఉన్న గన్ ఇస్తే అతను target hits half his okay the probability of a person hits a target is half only ఖచ్చితంగా కొట్టేదానికి ఛాన్స్ హాఫ్ మాత్రమే ఉందండి if he fires 6 times that means 3 times hit అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది so find the probability that he hits the target exactly 2 times more than 4 times at least once so ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఇచ్చారండి అతను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఇచ్చారు హిట్ చేయడానికి 6 bullets ఇచ్చారండి therefore from the given data person fires 6 times 6 bullets ఇచ్చారు కాబట్టి 6 times ఫైర్ చేస్తారు కాబట్టి n వాల్యూ అనేది 6 గా తీసుకున్నామండి ఓకే n is equals to 6 here n is equals to 6 from the binomial distribution p of x is equals to m p of x is equals to m is equals to ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాను అక్కడ ncm p పవర్ m ఇంటూ q పవర్ n మైనస్ m సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటండి ఎగ్జాక్ట్గా 2 టైమ్స్ మాత్రమే హిట్ చేయాలి దట్ మీన్స్ p ఆఫ్ x is equals to m వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత అండి 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి నేను n is equals to 6 and m is equals to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్న దానిలో ఆ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి x is equals to 2 that is equals to 6 to c2 into 1 by 2 whole power 2 into 1 by 2 into 6 minus 2 6 into 5 into 4 into 3 into 2 by ఎంతండి వాల్యూ Nana 15 by 64 very good 15 by 64 so therefore what is its decimal value 0.234 very good 0.234 so go for the next one what is the probability that he hits the target more than 4 times 4 సార్లు కంటే ఎక్కువ హిట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నానా that means more than 4 అనండి it may be 5 or it may be 6 that means probability of x is equals to 5 plus probability of x is equals to 6 that is 6c5 into 1 by 2 whole power 5 into 1 by 2 plus 6c6 into 1 by 2 whole power 6 into 1 by 2 whole power 0 వాల్యూ ఎంత అండి వాల్యూ ఎంత అండి వెరీ గుడ్ 0.104 నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అట్లీస్ట్ వన్స్ కెన్ ఐ సే గ్రేటర్ దాన్ 1 సో అట్లీస్ట్ వన్స్ అన్నాడు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ as p of x greater than or equals to 1 and 1 minus it can be also written as 1 minus p of x is equals to 0 ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్నారు కాబట్టి 2 కావచ్చు 3 కావచ్చు 4 కావచ్చు 5 కావచ్చు 6 కావచ్చు it is better to subtract 1 minus p of x is equals to 0 so that is nothing but 1 minus 6c0 into 1 by 2 whole power 0 into 1 by 2 whole power 6 that is nothing but 1 minus 1 by 2 whole power 6
ఎంతండి వాల్యూ? ఎంతండి వాల్యూ? వాల్యూ ఎంతండి? 0.984. 0.984. వెరీ గుడ్. సో మీకు ఇచ్చిన కంటెంట్లో ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కూడా మీరు చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీరు ఎవరు? You can leave the class. I think you have another class right now. Please join that class. Vishnuvardhan, Ashmika, Yamini, exit అవ్వండి. Vishnuvardhan,